എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആമേൻ സ്തോത്രം ജനത്തിന് സമാധാനമില്ല. സമാധാനമില്ലാതെ ജനം ആമേൻ സ്തോത്രം വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ സ്തോത്രം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವು ನಾನು ನಿಮಗೆ കൊണ്ടുപോകുತ್ತೇವೆ. യേശു പറഞ്ഞു, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകുന്നു. അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല. ലോകം തരുന്ന സമാധാനം പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമാധാനം. ഞാൻ നമുക്ക് കൊടുവ സമാധാനവും ലോകം ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ. മാത്രമല്ല, ഞാനും ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಲೋಕ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆಮೇಲೆ ನೀಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ. ലോകം തരുന്ന സമാധാനം അല്പ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം കെട്ടുപോകുവാനിടയാകും. പക്ഷെ ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം അത് നിത്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതിന് ദേവനും കൊടുത്ത സമാധാനം നിത്യವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿರುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ആമേൻ. ലോകമെല്ലാം കലുഷിതമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ ജനം ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതായ സമയവും അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. മാത്രമല്ല, ഈ അല്ലോല കല്ലോലವಾಗಿರುವ ಈ ಲೋಕದಿಂದ തന്റെ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು തിരികെ വരുവದಕ್ಕೆ സമയವಾಗಿದೆ. ആമേൻ. സ്തോത്രവല്ല. കലുഷിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആമേൻ സ്തോത്ര പ്രപഞ്ച ചക്രവർത്തിയായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനാകുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രവല്ല. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಮೇನ್ ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ, ಆಮೇನ್, ನಾವು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನಾವು നിരീക്ഷയിന്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാതിരുത്താ ಇದೆ അಲ್ವಾ? അതിനാ നാം പ്രത്യാശയോടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നാം മാത്രമല്ല, കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേരുവാൻ നാം ചിലരെ ಮಾನಸಾಂತರത്തിലേക്ക് ನಯಿಸುಮಾರಾಗണം. ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ಬರುವಾಗ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. മനുഷ്യന് പാപം ചെയ്ത് നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രമല്ല. നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വിശാലമായ വഴി. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നിത്യജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ളത്. ആമേൻ. നാശಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶಾಲವಾದದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ. യേശു ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ജീവവാಗಿದೆ. സ്തോത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആമേൻ സ്തോത്ര ജീവനും സത്യവും വഴിയുമാകുന്ന. സ്തോത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആമേൻ സ്തോത്രമല്ല, ದೈವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಎಂಬ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നിത്യതയിൽ ചേരുവാൻ, നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യേശുവിൽ കൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല. അതോ ഇല്ല? ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜನರ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಎಂಬ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವಾದನು. യേശു മാത്രമാണ് ആമേ സ്തോത്രം ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ആമേ സ്തോത്രം ആമേ ക്രൂശ് എന്ന യാഗപീഠത്തിന്റെ മേൽ യാഗമായിരിക്കുന്നത്. ആമേ സ്തോത്രം അനേക അവതാരങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വന്നു. ಅವರೆಲ್ಲ ഒരുത്തനെ ಕೊಲ್ಲನ വന്നത് ಸ್ತೋತ್ರ. ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕಾಗಿ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಮೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ രക്തವನ್ನು സുരിಸುವುದಕ್ಕೆ. അപ്പൊ യേശു വന്നത് അവൻ സ്വയം മരിക്കുവാനും തന്റെ രക്തം ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ആമെ ചൊരിയുവാനുമാണ് വന്നത് ಸ್ತೋത്രം. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಮೆ ಪಾಪದಿಂದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿಯ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬ ಆಮೆ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಆಮೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಎಂಬ ನೆಲವನ್ನು ಉಳಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿಯ. ആമേ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷമെന്ന ആമേ നുകം കൊണ്ട് ആമേ സ്തോത്രം ജാതികളുടെ ഹൃദയം ആമേ ഉഴുതമറിച്ച് അതിനകത്ത് ആമേ സ്തോത്രം വചനമെന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാനിടയാകണം. ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಳಿದು ಆಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೆ ಬೀಜ ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಿದ್ದಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಮನಲಿಯ. ಹೀಗೆ ಆಮೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನಲಿಯ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ഉണ്ടാകുತ್ತದೆ. ഇങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നിരന്തരം വാക്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ആമേ സ്തോത്രം നിത്യജീവനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ആമേ ഒരാശ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നാം ಯಾರನ್ನ ಕಾದಿರುವುದು? ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನುಂಟು? ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಆದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ഞാൻ ലോകವನ್ನು ജയിച്ചിದ. ലോകത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ಸ್ತೋತ್ರ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ കഷ്ടಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವനെ ನೆನೆಸಬೇಕು. കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചവരെ നാം ഓർക്കണം. കഷ്ടം അനുഭവിച്ചവരെ നാം ഓർക്കണം സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെല്ലാം ആമേ സ്തോത്രം AI ഉപയോഗിച്ച് അനേക പിക്ചറുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പിമ്പിൽ അനേക പ്രസംഗങ്ങളും അനേക കാവ്യവാക്യങ്ങളും ആമേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേ കൊടുത്ത് ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കാലം. ആമേ സ്തോത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ AI ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಮೆ ಕೆಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೆ ಕೆಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೆ ಜನರನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುವುದು. ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಭಯಪಡಿಸುವುದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಮೆ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥೆಸಲೋನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. 2ാം അധ്യായം 15ാം വാക്യം. സെക്കൻഡ് തെസ്സലോനി. ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ച് തന്ന പ്രമാണങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളാം. എന്നിട്ട് ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ,
ನಾವು ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲರಿಯ. ಆದರೆ മലയാളത്തിൽ അവിടെ വേറൊരു വാക്യമുണ്ട്. സ്തോത്രം. വളരെ ലേഖനത്തിനാലോ ഉപദേശ പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, അല്ല ദൃഢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲನಿಯ ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ಕೊಂಡು ತುತೂರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನು ಬರುವಾಗ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಂಗ ನಿಲ್ಲಬೇಕು? ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಉಪದೇಶದ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಬೀಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬಿದ್ದೋದಾದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಉಪದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲರಿಯ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲರಿಯ. ಅವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವ ಜನರು ಕೂಡ ಬೀಸಿ ಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದಾ ಸರಿ, ಇದಾ ಸರಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ಗ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕಲಿವಿಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಕಲಿವಿಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮರನಿಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಡ, ಕಲಿವಿಲಿ ಆಗಬೇಡ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಾಗಬಾರದು? ಭಯಪಡಬಾರದು. ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. 1ാം അധ്യായം 6ാം വാക്യം മുതൽ. 1ാം അധ്യായം. കർത്താവായ യേശു തന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. സ്തോത്രവല്ലിയ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, നാം കാത്തിരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തിയായവൻ, അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ആത്മീജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ദിവസം വരികയാണ്. കരുതൽ യോധന. ഇതല്ലതെ യേശു ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಿಸಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡುವ, ಆಮೇಲೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಾಕುವ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲಿಯ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲಲಿಯ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವವರು ಆವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಆವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎದೆವರಕೊಳ್ಳುವ ದಿವಸವಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರವಲ್ಲಿಯ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ಅಂದವರಿಗೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಜನರು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಆಕಾಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವರಾಗಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಏನೆಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಹೊಡೆದರು, ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಬಂದರು, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹೆಂಗ ನಿಲ್ಲಬೇಕು? ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾವೊಬ್ಬರ ತರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಾಗ, ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರಪಂಚ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಲೋಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಜನರನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಚಿರುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಡುಗಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಲಾಸದಿಂದ ತುದಿಸೋಣ, ಸಡಗಾರದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಿರುವ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿ ನಿರ್ದೋಷ ಮಾಡೋಣ. ಜಯ ಮಂಗಳಂ ದೇವಾ, ಜಯ ಮಂಗಳಂ ದೇವಾ. ஆமென். அல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. അല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവനെ രക്ഷകനും ഉടയവനുമായി ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಾದವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರತ್ತು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವನು ದೇವರವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಒಬ್ಬನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ, ಇವನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಓದೋಣ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯಾದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಒಳಪಡದವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದು ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಲೋಕಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಪವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಇನ್ನು ಬರುವುದು ದೇವರ ಕೋಪವಲ್ಲ, ಊರಿ ಮರಿ ಆತನ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದೋಣ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಆತನು 6ನೇ ಮುದ್ರೆ ಒಡೆಯನನ್ನು ಕಂಡನು. ಒಡೆದಾಗ ಮಹಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನು ಕಾರಿ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕಾಪಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸೂರ್ಯನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆರೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನ ನಿದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಂಧನವೇನಾಗುತ್ತದೆ,
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯನ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಬೆಳಕು ನೋಡಿ ನಡೆಯುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದಾ? ಸೂರ್ಯನು ಕರಿ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕಪ್ಪಾದನು, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂಡಾದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಓಡುವುದಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಕುರಿಮರಿಯಾತನ ಕೋಪ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೋಪ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸುವನಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸುವನಾದರೂ ಅವನು ದೇವಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನ ಯಾರಾಗಿದೆ? ದೇವಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವನೇ ಆದಿ ಮರವು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದಿರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಯಾರಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ತಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ತಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರಿಮರಿಯಾತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೋಪವನ್ನು ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು. ಆತನ ಶಬ್ದದಿಂದ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು. ಆದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಜನರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಮೇಲೆ ಸುವಾರ್ಥ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತಾಂತರ ಎನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೆ? ನಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವ ಊರನ್ನ ಮರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಸಿಗಟ್ಟಿರುವುದು. ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ, ನಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಊರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಸಿಗಟ್ಟಿರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಊರನ್ನ ಮರವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಗಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ಯಾರಾಗಿದೆ? ಬರೀ ಕಾಡ ಮರವು, ಬರೀ ಕಾಡನ್ನ ಮರವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಹಾರಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಕಾಡನ್ನ ಮರವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಊರನ್ನ ಮರವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ನೇಮ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಸಿಗಟ್ಟಿದೆ ಎಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ಸುವಾರ್ತಿಗರು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸುವಾರ್ಥ ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಸುವಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೋರಾಡಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಎಳಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪವಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಊರನ್ನ ಮರವೆಂಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಪಂಚ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೋಪವು ಜ್ವಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜನರು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನೇನು ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಕಾಶವು ಈ ಆಕಾಶ ಏನಾಗುತ್ತವೆ? ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿಯಾದೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಅವ ಈ ಮನುಷ್ಯರೇ ಈ ದುಷ್ಟತನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಈ ದುಷ್ಟತನಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲೆಲಿಯ ಪ್ರಪಂಚ ಜಡ್ಜಿಯಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಬರುತ್ತಾನೆ. 95ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅದರ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಬಿಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ 96 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. 96 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. സരി അവൻ വരുന്നുവല്ലോ, അവൻ ഭൂമിയെ വിധിപ്പാനും അവൻ ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടും ജാതികളെ വിശ്വസ്തയോടും ന്യായം വിധിക്കും. സ്വത്രാവലിയ കണനിരോധന ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರೇ? ಪ್ರಪಂಚ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಜನರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞವಾದವನು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ 3ನೇ ದಿವಸ ಜೀವಂತವನಾಗಿ ಎದ್ದವನು, ಉಳಿದಿದ್ದಾರ ಹೊಂದಿದವನು. ಅವನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯುಗ ಮೇಘದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಲಸ್ತಾಂದ್ರ ಪಡ್ರಿ. ಬಾಲಸ್ತಾಂದ್ರ ಅಂದರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸರಿ. ಇವ ಆತನ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಮೇಘದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಾಗಿ? ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಜಡ್ಜಿಯಾದವನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಾಗಿ? ಭೂವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಆತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿನ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರನ್ನು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕಾಲಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರುವವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆವತ್ತು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಣ್ಣಿರುವವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಹೃದಯ ಒಳಗೆಯುವುದೇನೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ, ಆ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೀನು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಆಕಾಶವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೇಲಿಯ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿಯ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಓದಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಕಾಶ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಓದಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನೇನಾಗುತ್ತದೆ? ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನೇನಾಗುತ್ತದೆ? ಆವೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇನಾಗುತ್ತದೆ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೂ ತಡೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿನ್ನಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇವಾಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಾಗಿ? ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಯಾಕಾಗಿ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಾಗ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ಇದರ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಭವ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯೇಸು
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ನೀನ್ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ನಾಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಳ್ಳಲ್ಪಡಬೇಕಾ? ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದ್ವೀಪಗಳು ದೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೀಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮರವಾಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಚಾಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಕದಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾ, ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂರಾಜರು ಊರಾಜರು, ಪ್ರಭುಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಊರಾಜರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಭೂರಾಜರೇ ಭೂರಾಜರು ಆ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಭುಗಳು ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ನದಿಗಳಿಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗಡಿಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂಧಿಗಳಿಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ ಕಾರಣವೇನು? ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ವಾಸನ ಕೂತಿರುವ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಮೊಗಕ್ಕೂ ಎತ್ತದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ಗಾತ್ರ ಕುರಿಯೋರ ಆತನ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಕೋಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗೀತಗಳೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡುವುದಾದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನೀ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಾಗಿದೆ ಸುಪ್ರಭಾವಿತ ಕಾಲವು, ಇದಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಣ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ನೀ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ന്യായവിധി നീങ്ങിപ്പോകും. നിന്നെ ന്യായത്തിൽവനാക്കട്ടെ നീതി ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ಅವನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ ನಮ್ಮ ಬೀರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾತನ ಕೂತಿರುವ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಮುಖಕ್ಕೂ ಎತ್ತದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ಗುರಿಯೋದಾತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೋಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನೆನೆಗುತ್ತವೆ, ನೀರು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ದೀಪಗಳ ನೆನೆಗುತ್ತವೆ, ನೀರು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ, ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತವೆ, ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಿಂದೆ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಿ ನೀನು. ಆ ದಿವಸ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಂತ ವಚನ. ആറാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. സൂര്യൻ കരിമ്പറ പോലെ കറുത്തു, ചന്ദ്രൻ മുഴുവനും രക്തതുല്യമായി തീർന്നു. അത്തിവൃക്ഷം പെരുങ്കാറ്റുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീഴും. പുസ്തകത്തിൽ ചുറ്റ പോലെ ആകാശം മാറിപ്പോയി. പിന്നെ എല്ലാ മലയും ദീപം സ്വസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്തുക്കളും സഹസ്രാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും ദയവാന്മാരും സാധാരണ ദാസന്മാരും
സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ട് മലകളോടും പാറകളോടും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവീൻ. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മുഖം കാണാതെ വണ്ണം, കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണം ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കുവീൻ എന്ന് മലകളോടും കുന്നുകളോടും വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ. എന്നാൽ മലകളും കുന്നുകളും ദ്വീപുകളും സ്വസ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ലോകം നമ്മെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ നമ്മെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുവിനെ നിന്ദിച്ചു. ಪ್ರಿಯರೇ, ಲೋಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೋಕವು ಯೇಸುವಿನ ನಿಂದಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲವು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾವು ಕದಲಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಇದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹತ್ತಿರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ತುತ್ತೂರಿ ಕೇಳುವಾಗ ತಂದೆ ಜನರು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿದೆಯಾ? ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಡೆಯವನು ಆತನು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ದೂತರುಗಳಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೋಣ, ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು തന്റെ ശക്തിയുടെ ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ അഗ്നി ജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും പ്രതികാരം കൊടുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഡയും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടുകൂടെ ആശ്വാസവും പകരം നൽകുന്നത് അവൻ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം യോധന യേശു കർത്തನು തന്റെ ശക്തിಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವರೇ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ದೇವರನ್ನು അറിയാದವರಿಗೂ തന്റെ സുവാർത്തയ്ക്ക് ಒಳಪಡದವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ನನ್ನು ಸುವಾರ್ತಿಗರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವರು ಏನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು? ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ನಾವು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಒಬ್ಬನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಮಗಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಒಬ್ಬನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಅರಳಿಯ ಅವನ ಕೋಪದ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿದವರ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಂದವರು ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖ
ಹ ಆತನ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಪರಾಕ್ರಮದ ವೈಭವವು ವೈಭವಕ್ಕೂ ದೂರವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಶನವೆಂಬ ನಿತ್ಯ ನಾಶನವೆಂಬ ದಂಡನೆಯನ್ನು ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಸುಮ್ಮಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮಾ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೋಕದ ಆರಂಭವೆಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಾರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಇದೆ. ನೀನಿದ ತುಳಿದಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವನ ತಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈಗಿನವರು ಸದಾ ನೋಡುವವರು ಅವರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸುವಾರ್ಥ ಸತ್ಯವಾಗಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಆವತ್ತು ಮೊರೆಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಾ ದಿವಸ, ಇದಾಗಿದೆ ಸುಪ್ರಭಾವಿತ ಕಾಲವು. ಅದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತು ಆತನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೋಕವು ಅಲ್ಲೋರ ಕಲ್ಲರವಾಗುವಾಗ, ಲೋಕದ ಸಮಾಧಾನ ಕೆಟ್ಟೋಗುವಾಗ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ? ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಮೇಘಗಳು ಬಾಗರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಬಾಗರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಗಾಳಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಗಾಳಿ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಭಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೇಘವು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯನಿಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ತದಂತೆ. ಪ್ರಕಾಶವು ಬರುತ್ತ ಯಾಕಾಗಿ ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಬಾರದು. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ? ಪ್ರತಿಫಲ ತಂದಿಡುವ യേശുരാജൻ വന്നിടുവാൻ അധികമില്ലിനിയും നാളുകൾ നമ്മുടെ ആദികൾ തീർന്നിടുവാൻ അധികമില്ലിനിയും നമ്മുടെ ആദികൾ തീർന്നിടുവാൻ. നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളും ഈ നിന്ദകളും ഈ ಹೋರಾಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲ തീരുವ ಸಮಯವನ್ನು തീരുವ. ദശമേഖ്യപത്ര ಮತ್ತೆ ಓದೋಣ. ಓದಿ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുദാനും നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നിത്യ ആശ്വാസവും നല്ല പ്രത്യാശയും ആ കൃപയാലെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിനും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. യേശുക്രിಸ್ತനെ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಯಾವುದು ಕೊಡುವುದು? ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಒಳಪಡದವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನು. ಲೋಕದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ
ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ದಿಗಂಧರದವರೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದರಿ. ഞാനല്ല ಒಂದು ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ, ഞാനಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಂಗೀಕರಿಸಾದ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡುವನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕಾರ ನೀ ಏನು ನೆನೆಸಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡುವವನಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರರಿಗಳಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜನರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಂಬಿದವರ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಂದವರು ಎಂದವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾದವರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾದವರು ಕರ್ತನ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮದ ವೈಭವಕ್ಕೂ ದೂರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನಾಶನವೆಂಬ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಡನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾ? அவன் நித்தியமாய சிக்ஷைக்கு போய் சேரணுமோ நித்திய ஜீவனில் சேரணுமோ എന്ന് അവൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം ഇതാണ് സ്തോത്രം. കാരണം മനുഷ്യൻ ക്ഷണികനാണ് സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഉള്ളവന് നാളെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നീ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കണം, ഈ ലോകത്തെ തീരുമാനിക്കണം, നിന്റെ ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ തീരുമാനിക്കണം. യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മനം തിരിഞ്ഞാൽ നിത്യജീവനിൽ ചേരും, ഇല്ല എങ്കിൽ നിത്യ ശിക്ഷാവധിയിൽ ചേരും. അവിടുന്ന് ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, ആർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതാകുന്നു സുപ്രഭാതിത്ത കാലം, ഇതാകുന്നു രക്ഷാദിവസം. ഇനിയൊരു സമയം നിനക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, ഇനിയൊരു സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതിക്ക് മുന്നേ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യജീവൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽ കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ അവനോട് ചേരുവാനിടയായി, അവനോട് ചേരുവാനിടയായി തീരും. ആ വാക്യയോട് വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഫസ്റ്റ് തെസ്സലോനിക്യ പത്രിക ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. 3ಾಮ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅವನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯೇ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೋಗಿಗಳ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದು, ದೆವ್ವಗಳ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ, ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിച്ചു മാറിയ എങ്ങനെയാ തെസ്സലോനിക്കയിൽ പോയത്. എന്നിട്ട് ആകട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യട്ടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കാവ്യമാറാകട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവന്റെ മുമ്പാകെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനന്യരായി വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ಹೃದಯಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ದೃಢಪಡಿಸಲಿ.